सत्कारयोग गुरु रूप गुरु की प्यारी साध संगत जी, अपनी ड्यूटी समझ के रोज़ भजन सिमरन का अभ्यास करते रहा करो। संसार की कमाई के नाल नाल नाम सिमरन की कमाई जरूर इकट्ठी करते रहा करो, क्योंकि नाम सिमरन की कमाई तुहाडी अपनी कमाई आ। इस नूं दुनिया की कोई भी ताकत तुहाडे को खो नहीं सकती। इसलिए रोज़ सिमरन करते रहो, सिमरन करते रहो, सिमरन करते रहो। राजे की धी बेटी बड़ी भगती करती हुंदी सी, बड़ी बंदगी करती हुंदी सी। तां राजे ने देखा कि मेरी बेटी इन्नी भगती करती है, इन्नी बंदगी करती आ। वो रब अगे दुआ करदा कोई इनू मेरी बेटी तरह, मेरी बेटी वर्गा भगती करने वाला, बंदगी करने वाला कोई इसनू लड़का मिल जाए, मैं उहदे नाल इहदा विआह कर देवां। समा पैण ते जदों राजे की बेटी जवान हुई तां राजे ने एक सन्यासी नाल अपनी बेटी का विआह कर दिता। उस गरीब सन्यासी दे नाल अपनी बेटी का विआह कर दिता। बेटी भी खुशी खुशी विआह तो बाद बेटी भी अपनी खुशी खुशी अपने पति की सेवा करन लग पई। इतफाक नाल एक बारी वो सवेरे उठ के जो झाड़ू लांदी पई सी तां उसने एक देखा कि मिट्टी के मटके दे विच दो रोटियां पईयां, दो सुक्की रोटियां पईयां। ते उसने अपने घर वाले तो पूछया, उस सन्यासी को पूछया, उस फकीर दे कोल पूछया कि महाराज इस मटके दे विच दो सुक्की रोटी कादी पईयां, इत्थे क्यों रखियां तुसीं ये? तां उस फकीर ने, उस सन्यासी ने कहा कि ये रोटियां मैं कल वास्ते रखियां, जे कल आपां नूं रोटी नहीं मिली कितों ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰੋਟੀ, ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇਵ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਰਾਗੀ ਹੋ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ पिता जी ने मेरे तुहाडे नाल विआह कीता सी। पर तुसीं मैनूं सन्यासी नहीं लगदे, फकीर नहीं लगदे, क्योंकि तुहानूं कल दी चिंता है। जिहड़े इंसान भगती करदे आ, सिर्फ भगती करदे आ, उन्हां नूं सिर्फ कल दी चिंता हुंदी आ। जिहड़े सन्यासी हुंदे ने, फकीर हुंदे ने, उन्हां नूं कल दी चिंता नहीं हुंदी। फकीर तां फिकर नूं खा जांदे आ, पर तुसीं तां कल दी चिंता करी बैठे हो। बड़े अफसोस की गल आ, उस सन्यासी ने जो अपनी घरवाली दी इन्नी गल्लां सुनिया तो वह चुप कर गया, शांत हो गया, ते अपनी घरवाली नूं कहण लगा कि भगवान ने तू मेरी अखां खोल दित्तियां। मैं तो सोचिया सी कि मैं ही सन्यासी हाँ, मैं ही वैरागी हाँ, पर तू तो मेरे तो भी वड्डी वैरागी निकली, तू तो मेरे तो भी वड्डी फकीर निकली कि तेरी एडी वड्डी सोच। तां उस फकीर की घरवाली ने कहा कि महाराज जिहड़े लोग सिर्फ भगती करते आ, उन्हां नूं कल दी चिंता रहिंदी आ। जिन्हां नूं परमात्मा ते विश्वास हुंदा, अपने गुरु ते भरोसा हुंदा, वो अज दे समय दे अज दा आनंद लैंदे आ, वो कल दी चिंता नहीं करदे। पर तुहानूं अपने गुरु ते विश्वास नहीं, तुहानूं उस पिता परमेश्वर दे विश्वास नहीं हैगा, तां ही तुसीं कल दी चिंता करी बैठे हो। तुहाडे नालों तां जानवर चंगे आ, पशु चंगे आ, जिहड़े कल दी चिंता नहीं करदे। वो अपना अज दा खा पी के अज ही वधिया समय बतीत करदे आ, वो कल दी चिंता नहीं करदे। ते तुहाडे नाल तां पशु चंगे ने। तां उस फकीर दे, उस सन्यासी दे मन ते बड़ी सट वजी कि वाकई सही गल आ, मैं ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਨਿਆਸੀ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਸਮਝਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ कि जिन्हें मैनू अज भोजन दिता वो कल भी देवेगा।
ਉਹ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਰਾਮ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਨਾ। ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਤੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਨੇ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ? ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਫਕੀਰ ਤੇ ਬੜੀ ਮਨ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਦੋਨੇ ਮੀਆਂ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਹਨਾ। ਉਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਆਪ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਦੰਦ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਤੀ ਦੇਵ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਤੀ ਆ ਰੋਟੀ, ਉਹ ਕੱਲ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਕਿਸਨੇ ਦੇਖੀ ਆ? ਕੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੁੱਢੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤੀ ਅੱਜ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ। ਔਰ ਐਵੇਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮੇਂ ਆਏ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਰੋਜ਼ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਬੱਚੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਗਮਗਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਜ 2 ਘੰਟੇ ਵੱਧ ਨਾ ਲਗਾਏ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਹਨਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੱਥ ਕਾਰਵਾਰ ਰੱਖੋ, ਦਿਲ ਯਾਰਵਾਰ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਓ। ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਭਗਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 100 ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਜਾਓ, ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਜਾਓ, ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, 1000 ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੈਠੋ, ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਬੈਠੋ, ਭਗਤੀ ਤੇ ਬੈਠੋ। ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਣਾ। ਕੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਓਗੇ ਹਨਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਆਨੰਦ ਲਵੋ ਪੂਰਾ, ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਆਨੰਦ ਖੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਪਰਸੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਹਨਾ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਵਾਂ ਲਿਖਾਵਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਮੇਂ ਆਏ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜੋ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਭਗਤੀ ਕਰੋ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਬੰਦਗੀ ਨਾ ਕਰ ਛੱਡੋ ਆਪਣੀ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਸਮਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਨੀਂਹ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਣੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜੋਗੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਨਿਯਮ ਪੱਕਾ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਓ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਕੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਘਟਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੰਦਗੀ ਅੱਜ 2 ਘੰਟੇ ਕਰਦੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ 3 ਘੰਟੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਮੇਂ ਘਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮੇਂ ਵਧਾਓ ਆਪਣਾ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਗਤੀ ਵੱਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਦੇਣੀ ਆ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਬੇਟੇ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, 10 ਮਿੰਟ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਵਾਂਗੀ ਜਾਂ ਦਵਾਂਗਾ, ਹਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਢਾਲੋਗੇ ਬੱਚੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਆ। ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਰੱਬ ਤੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਯਮ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਡੇਲੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਆ। ਆਪਣਾ ਨਿਯਮ ਨਾ ਤੋੜੋ, ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਣਾਓ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਦ ਤੱਕ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਓ। ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਤਾਂ ਬਣਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਉਦ ਤੱਕ ਖਾਣੀ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਮਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਜੀ ਰੱਖੋ, ਵਿਅਸਤ ਰੱਖੋ ਮਨ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਮਗਰ ਲੱਗੀ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭਗਤੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਅਸਤ ਰੱਖੋ, ਬਿਜੀ ਰੱਖੋ। ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ, ਸੌਂਦੇ ਜਾਗਦੇ, ਨਹਾਉਂਦੇ ਧੋਂਦੇ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੱਚਾ ਵਿਰਾਗੀ ਉਹੀ ਆ, ਸੱਚਾ ਸੰਨਿਆਸੀ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੱਚਾ ਫਕੀਰ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੱਚਾ ਭਗਤ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਗੁਰੂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਲਓ। ਕੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਸਮੇਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲੋ। ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ, ਅੰਤਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਲਓ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਿਯਮ ਪੱਕਾ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਪੱਕੀ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ ਨਿਯਮ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਕਾ ਆ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਆ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰੋਗੇ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ, ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ,
ਉਹਨੇ ਚਾਰੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਨੇ, ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਆਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਨੇ, ਸਭ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੇਟੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ। ਪਰ ਉਹ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦੁਖੀ ਹੈ ਅੱਜ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ, ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਗੇਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ। ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਬੈਠ ਗਏ, ਫੇਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ, ਫੇਰ ਬੁਰਕੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ, ਫੇਰ ਛੱਡ ਕੇ ਫੇਰ ਭੱਜ ਲਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਸਾਰੀ, ਫਿਰ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੇ ਪੁੱਛੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਇਹ ਕੀ ਕੋਤਕ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਅੱਜ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਲਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਦੀ ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ, ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੇਟ ਤੱਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਨੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਨੇ 4 ਉਹਦੇ ਮਾਰੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 4 ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਦੇ ਮਾਰੀਆਂ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਹਿਸਾਬ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਰੋਲ ਆ? ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਪ ਹੀ ਦੇਣ ਲੈਣ ਕਰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇਗਾ, ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਹੋਰ ਕੀ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ, ਕੱਲ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਲਓ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਓ, ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਕੱਲ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਪਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਲੱਭਦੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਉਹੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਆ। ਪੈਸੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ। ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੱਚੇ ਭਗਤੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨਗੇ? ਇੱਕ ਪਿਓ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸ਼ਰਾਬ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਕਿ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਦੇ। ਉਹ ਬੇਟਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡਾਂ? ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡਣਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਦਾਂ ਦਾ ਬਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਜੋ ਸਿੱਖਦਾ ਆ, ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੇਣੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਮਰਨ ਕਹੋ ਕਿ ਬੇਟੇ 5-10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਦਵਾਂਗੀ ਜਾਂ ਦਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਫਿਰ
ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਖੀ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੁਖੀ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸੁਖੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭਗਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਖੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੀ ਆਪ ਦੇ ਇਹੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਦੁਪਹਿਰੇ ਬਹਿ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੇਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਤਾ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਣਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਦੁਪਹਿਰੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਬੰਦਗੀ ਤੇ, ਪਰ ਬੰਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੋਜ਼ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਭਿਆਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਸ ਸੱਚੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਦਾ ਸੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਰਨੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਆ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰੋ, ਅੰਦਰ ਆਓ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੈਅ ਕਰੋ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਗਾਨਾ ਲੱਗਣਗੇ, ਹਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਹਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ। ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ, ਹਨਾ। ਦਾਸ ਦੀ ਇਹੀ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੋਜ਼ ਦਾ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਭਿਆਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੈ ਲਖ ਦਾਤਾ ਪੀਰ ਦੀ, ਮੌਜ ਫਕੀਰ ਦੀ।